यार बाएं हाथ से इस्तिंजा किया जाता है, दाहिने हाथ اور से دائیں पानी ہاتھ पिया سے پانی जाता پیا ہے. جاتا ہے. اچھا 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 اچھا, آپ بالکل پکے مسلمان ہیں. صحیح صحیح. کیا بولے گے حیات بھائی؟ جی آپ لوگ بتا رہے ہو کہ مسلمان یا اسلام یا قرآن کہتا ہے کہ زمین جو ہے کہ کیا کہیں گے آپ، رکا ہوا ہے. وہ آیت کدھر ہے، ذرا نکال دیجیے گا. سر ہم نے نہیں کہا تھا یار, جس نے سائنس کہا تھا نا اس کو بول یار, جو سائنسدان آیا تھا. او تو آج کس پر بات ہو رہی تھی؟ سر اب ان کو یہ بھی نہیں پتا بات کس پہ ہو رہی تھی. یار وہ تمہارا ایک نہیں مومن پوری بھائی آیا اسٹریم تھا, میں وہ تھا بتا رہا نہیں تھا نا، دنیا پورا فلیٹ ہے. دنیا فلیٹ کدھر ہے آپ بتائیے نا ذرا. وہ آپ کو دوست آپ کا آیا تھا نا, مومن دوست, اس سے پوچھنا ہم سے کیوں لڑائی کر رہا ہے. ہم تو او اسے کہہ رہے تھے تو غلط کہہ رہا ہے. اچھا، یعنی کہ اسلام کا یہ کلیم نہیں ہے کہ دنیا فلیٹ ہے، ہوئے یہ گا, زمین. مجھے کیا پتا ہو, آپ کو پتا ہے؟ نہیں اس بارے میں تو نہیں پتا، لیکن آیت نہیں کھولیں گے پتا. تو دیکھیں. نہیں اچھا مجھے یہ بتائیے, وہ قرآن میں کوئی آیت ہے جہاں پہ اللہ میں نے لکھا ہو کہ ہم نے آسمان کو زمین سے اٹھا دیا ہے؟ آسمان کو زمین سے اٹھا دیا ہے، ہم، ہاں سنا ہوا ہے، لیکن ایگزیکٹ کہاں پر ہے تو میں اگر نہیں نکال دنیا سکتا. گول ہے تو آسمان کو زمین سے کیسے اٹھایا اللہ میاں نے؟ دیکھیں زمین کو آپ نیچا مان رہے ہو، زمین نیچا مان رہے ہو تو آسمان کو اٹھایا جا سکتا ہے. اگر کوئی گول چیز ہے اس میں اگر مان لیجئے کہ کوئی چیز سٹا ہوا ہو، اس کو الگ کر دیتے ہیں تو اس کو اٹھانا ہی آسمان کہیں کو گے نا. اٹھایا جا سکتا ہے میرے بھائی, آسمان کو اٹھایا جا سکتا ہے. اللہ کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے نا. ارے اس کو بھائی الگ کرنا. آسمان کیسا اٹھتا ہے, لیکن آسمان پورا پورا اوپر سپیس ہے بھائی, اٹھتا کیسا ہے؟ بادلوں کو اٹھایا کیا؟ نہیں آسمان جیسے ہے نا, جیسے پرتھوی اگر ہمارا گول ہے تو اس کا چاروں سائڈ جو ہے وہ آسمان ہوئے نا. لیکن آسمان کیسا اٹھے گا؟ پرتھوی ایک بار اڑ جائے گی, آسمان کیسا اٹھے گا میرے بھائی؟ اب تو یہ لاجک تھوڑا سمجھنا پڑے گا. جیسے کہ میرا آئیڈیا میں یہ لگ رہا ہے کہ آسمان اور زمین جو ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ سٹا ہوا تھا بالکل ہی, اس کو الگ کر دینا یعنی کہ اٹھانا کہا گیا ہوگا. ارے یار یہ سب اتنی بونگیاں ہیں, پھر بھی حیات بھائی یار آپ ابھی تک مومن ہی ہو. ہاں میں تو مومن ہوں, ابھی تو آپ کو تو میں بتا رہا ہوں, لیکن جو آپ ٹھنڈی گرمی کا بات کر رہے تھے اس میں یہ پہلے ہے یہ کہ تو بتاؤ آسمان کو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پریکٹیکلی ہم لوگ زمین کو نیچا مان رہے ہیں, جبکہ نیچا تو ہے ہی نہیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن آسمان کو کیسا اٹھا سکتے ہیں؟ زمین کا اگر چاروں سائڈ سے آسمان اگر سٹا ہوا تھا, یعنی کہ خالی جگہ سٹا ہوا, دیکھیں آسمان کے معنی ہوتا ہے, دیکھیں زمین کو پروٹیکشن دینے والا کئی ایک لیئر ہے, اس کو آسمان اٹھا کہا سکتے اس جاتا ہے. کو؟ اچھا وہ اس تھوڑے کو دیر کے لیے لیئر بھی لے لو تو اٹھا سکتے ہیں لیئر کو؟ ہاں اس کو الگ کرنا یعنی کہ اٹھانا مان سکتے ہو. کیا یار ایم کوئی ڈی مان آئی بھی ساحل بھائی آپ سکتا آپ ہے نے بھائی. اتنے نوٹس کیا ایک چیز, ساحل آپ نے نوٹس ہاں کیا, حیات بھائی نے بولا جی مان بھی چاروں سکتا ہے سائڈ سے نا بھائی. سٹا ہوا ہے, چاروں سائڈ سے سٹا ہوا, اس کا مطلب نہیں, اس کا مطلب چاروں سائڈ سے سٹا ہوا کا ہاں وہی فلیٹ ہے, مطلب چار سائڈ سے سٹا ہوا ہے تو نہیں اسکوائر چاروں کی سائڈ طرح. یعنی کہ گول اگر لے رہے ہو تو چاروں سائڈ لیں گے چار تو سائڈ کا گول کیسا ہوتا ہے بھائی؟ چار سائڈ کا گول کیسا ہوتا ہے؟ ہاں گول کا تو چار سائڈ نہیں ہوتا ہے, وہ اس کا تو کوئی سائڈ ہی نہیں ہوتا ہے. تو پھر ایک سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے بھائی صاحب. اچھا لیکن اللہ میاں نے ساتھ میں یہ بھی کہا نا کہ جب انہوں نے زمین کو آسمان کو زمین سے اٹھایا تو اس نے انہیں ایسے ستونوں کے اوپر کھڑا کیا جو تم دیکھ نہیں سکتے. اگر یعنی کہ ایسے انویزیبل ستون ہے نا, تو اس کا مطلب ہے وہ ستون اگر توڑ دو تو کیا ہوئے گا؟ آسمان آسمان نیچے گر گر پڑے جائے گا گا. نا زمین کے اوپر. ہاں آسمان گر پڑے گا زمین پر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کا سبحان مطلب تو اللہ. یہی ہوا نا, اگر کھوٹا لگا ہوا ہے تو وہ آسمان گر پڑے گا. تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا, اللہ نے کہا نا کہ ہم نے اٹھایا ہے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکتے ہو, یعنی کہ ایسے ستون لگائے ہوئے ہیں جن کو تم دیکھ نہیں سکتے. پھر وہ مطمئن ہو گیا اور عرش پہ اس نے اپنا کام کر دیا. تو یہ جو ستون ہے جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے, اگر لیٹ سے کوئی بندہ وہ جو ہے وہ ان ستونوں کو بم لگا دے تو آسمان زمین پہ گر جائے گا نا. ہاں وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے.
تو وہ اگر کوئی بم دیکھ کیسے لے نا، لگائے گا؟ کوئی وہ ایک ایسی اینک پہن لے جس اینک سے وہ جو ہوتا نہیں تھا وہ مسٹر انڈیا جو کہ دکھنا شروع ہو جاتا تھا، تو اگر کوئی بندہ ایسی اینک پہن لے جس سے یہ والے ستون دکھنے شروع ہو جائیں اور وہاں پہ جا کے بم لگاتے ٹھا ستون ٹوٹ جائیں، وہ گر جائے گا نا زمین پہ. یہ اصل میں دیکھو ایم ڈی یہ حیات بھائی جی سنو میری بات جی سنو ایم ڈی حیات بھائی، اصل میں یہ جس نے بھی قرآن لکھا ہے وہ اصل میں اس کو ہے نا ایک گھر جیسا لے رہا تھا، جیسا گھر ہوتا ہے اس پہ چھت ہوتی ہے، چھت جو ہے وہ پروٹیکشن دیتی ہے، یہ پورا جو اس کا جو امیجنیشن تھا نا وہ نظر آتا ہے. ہاں جی ہاں ایسا ہی ہے، ایک دم گھر جیسا ہی لیا ہے. تو اور جیسے کہ ہمارے چھت ہوتے ہیں اسی طرح ایک دم بالکل اسی طرح لیا گیا ہے. ہاں تو پھر تو میں بھی آسمان مان رہا ویسی ہوں ہے، چھت گر ارتھ جاتی کا ہے تو کانسیپٹ آسمان بھی گر ویسی جائے ہے. گا. نہیں میرا کانسیپٹ تو ایسا نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے کہ ڈیفائن کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم اس ڈیفائن کو نہیں، ابھی تک جلیبی صحیح مان بنانے رہے لگتے ہیں چلے جلیبی بنانے لگتے ہیں. چلے جلیبی بنانے لگتے ہیں، کچھ بھی ہاں بول سکتے ہیں آپ. تو وہ جو ہے کہ اور میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھنڈی گرمی جو آتی ہے اس پر. نہیں سر اس پہ بات بعد میں کیجیے گا نا، جب ابھی تک آپ نے اچھا آسمان زمین پہ گرا دیا اور اس کو ایک فزیکل آبجیکٹ بنا دیا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا. پھر اس کا مطلب آپ پھر کبھی بھی آسمان مان پہ رہے گئے ہیں؟ آپ مانتے ہیں کہ لوگ آسمان پہ گئے ہیں، سیٹلائٹ ہیں اور لوگ مون تک گئے ہیں، آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ نہیں مانتے آپ بھی؟ اب مون تک گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں یہ تو ہمیں نیوز سے پتا چل رہا ہے، لیکن شاید زمین سے اوپر کہہ لے یا دوری کہہ لے 400 یا 450 کلومیٹر دوری پر اسپیس جو ہے کیا بولتے ہیں اسپیس اسٹیشن، اس پر تو آدمی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسپیس اسٹیشن جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ خلا میں ہے نا، تو ہاں خلا خلا میں تو ہے. زمین پہ گر نہیں نہ سکتی، تو اللہ نے اٹھایا کیا ویسے ستونوں سے؟ وہی لیئر جو ہے، لیئر کو اگر آسمان مانتے ہیں تو لیئر کو بتایا جا رہا ہے. ہاں لیئر جو ہے وہی تو بتا رہا ہوں، تو لیئر جو ہوتی ہے ویسے لیئر ہوتی ہے، لیکن جو لیئر ہوتی ہے وہ تو لیئر جو ہے وہ فزیکل ایسی آبجیکٹ نہیں ہے نا، وہ تو اسپیس ہے نا. ہاں وہ اسپیس ہے، تو دیکھے گیس کا کئی ایک میں گیس یہ کو ہے نا اٹھانا پڑتا ہے ستونوں سے. اب اس کا بیلنس بنایا گیا ہے لیکن یہ سمجھانے کے لیے کمنٹ دے دے بتایا گیا سپر ہے. چیٹ کہ ریشنل آپریٹر نے کہا کہ گریوٹی تو کیا میں کیا کروں، جاب چھوڑ دوں؟ جاب چھوڑ دو، ہاں گریوٹی کو جاب فلائٹ چھوڑنا ہی سیٹ پڑے میں گا ابھی. گریوٹی کہاں سے آ جائے ایڈم گی؟ ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کر دیے نا، اب اچھا جو یہ دیکھے ساتھ سنیے ہے. نا، اب جو آ ایک رہا ایک ہے پوائنٹ میں کہ ایڈ کر دوں، ایک پوائنٹ ایڈ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جیشان بھائی کو موقع دیتے، پھر ایم ڈی حیات بھائی کو ہی موقع دو. اچھا ہوا آج تک کوئی یہ مومن آج تک نہیں آیا، کوئی اسلامک اسپیکر یا اسلامک اسکالر جو اس ستون کو گریوٹی بتایا ہو، یعنی وہ یہ بتایا ہو کہ یہ ادھر ستون سے مطلب گریوٹی ہے، اس طریقے سے اچھا ہوا کوئی بات نہیں کی. پھر تو جو واقعی گر بھروسہ جائے نہیں گا نا وہ بھی سر کہہ اگر دیتے گریوٹی ہوئے گی. کچھ بھروسہ نہیں ان کا. اچھا ہاں ایک اور جیشان بات بھائی کچھ بتائیں، ایڈ کر رہے تھے. ایک اور ہاں بات ہاں بتائیں، اگر اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ اگر وہ زمین کو اور آسمانوں کو پکڑ کر نہ رکھے تو وہ اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے. کس راستے پہ ہیں جو ہٹ جائیں گے؟ اور اللہ نے پکڑا اب کیسے ہوا ہے ہے؟ پاؤں سے پکڑا ہوا ہے، ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے، انگلیوں سے پکڑا ہوا ہے، منہ سے پکڑا ہوا ہے، کس چیز سے پکڑا ہوا ہے؟ وہ تو حکم سے پکڑا ہوا ہے. کہاں ابھی لکھا ہوا ہے دیکھے حکم سے کہ پکڑا ہوا سائنسدان جو بول رہے ہیں کہ اوزون لیئر جو ہے وہ پھٹ گیا ہے، ہے؟ اوزون ابھی لیئر سننے پھٹ میں گیا ہے آ تو پھر رہا تو ہے. آپ سب مر جانے چاہیے. نہیں اس کا تو ڈس بیلنس کچھ نہ کچھ دن بعد تو ہو ہی جائے گا نا. تو پھر سب مر جائیں گے نا اگر اوزون لیئر پھٹ گیا تو. ہاں تو دھیرے دھیرے ہوگا ہی نا، اس کا اثر تو پرتھوی پر ہوگا ہی، زمین پر ہوگا ہی. سر پرتھوی تو گئی بھاڑ میں، اوزون لیئر نہیں پھاڑ دیا آپ نے تو اب تو سارے لوگ کینسر سے مر جائیں گے. وہاں پھٹ گیا ہے بتایا جا رہا ہے، سر سائنسدان کچھ تو نہیں یہی پھٹا ہے، بتا رہے صرف ہیں. عقل پھٹی ہے کسی کی. اچھا یہ تو سیریسلی کسی کی، سائنسدان کا ہی یہ ہے بتایا جا رہا ہے سر کہ میں کہہ رہا اوزون ہوں کسی لیئر کی جو ہے عقل کے پھٹا. علاوہ اور کچھ نہیں پھٹا ہے. اچھا جو کہ گرمی کے ایک وجہ غبارہ سے پھٹا ہے جس کی وجہ سے کوئی بچہ پیدا ہو گیا تھا، بس نہیں اور جیسے کچھ نہیں بتایا جا پھٹا رہا ہے. ہے نا کہ جو ہمارے پرتھوی میں جو یہ سب دھواں کے وجہ سے اوزون لیئر جو ہے کہ پھٹ گیا ہے، اب آگے سر کیا ہونے دھواں والا ہے. دھواں سا ہو رہا ہے یہ سما. کہیں تو ہے آگ لگی. حیات بھائی اگر ہاں آپ بتا رہے ہیں یہ جو بھی لیئرز وغیرہ آپ اس وقت آسمان بتا رہے ہیں تو وہ تو 5 ہی ہیں.
सात 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 फिर सात है। नहीं हयात भाई के मुताबिक जो आई मीन साइंस के मुताबिक तो 5 है ना, और अल्लाह के मुताबिक 7 है। अच्छा नहीं, तो ये जो हाँ लेयर्स हैं, देखिए ये 7 तो जो लेयर्स की वजह से आपका मतलब है अल्लाह ने जब 7 आसमानों की बात की थी तो 7 लेयर्स हैं? नहीं, समझने के एतबार से मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मानना है आसमान के बारे में, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता नहीं, हूँ। जो हाँ मुझे बता पहला दीजिए, जो आसमान 7 है, आसमान, हाँ जो 7 आसमानों की बात अल्लाह ने की है, वो जमीन के ऊपर मौजूद 7 लेयर्स हैं? आसमान जो मेरा मानना है कि जो आसमान है, जो पहला आसमान है, उस वहां तक इंसान पहुंच ही नहीं सकता। जी जी। वहां तक तो इंसान पहुंच ही नहीं सकता। आप दूर किससे? से दूर चले जाएं जो चीज है ही नहीं जमीन वह से। पहुंचेगा कैसे? है भाई, है, आप पहुंचो ना, आगे आगे से आगे चले जाओ। अभी तो कहाँ तक पहुंचे हो? नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि जो एडम में 7 बुराक मंगाओ। आसमान है वो लेयर्स नहीं है, इसका मतलब है, राइट? नहीं, लेयर्स नहीं है, लेकिन हमारे तो उलमा लोग करीब यही बताते करीब हैं, वाला क्योंकि आसमान कौन सा है? यहाँ तक हमारे से रिसर्च करीब वाला हुआ जो है। आसमान है वो कौन सा वाला है? अब वहां तक तो पहुंच ही नहीं सके ना। अच्छा, जब करीब वाले पहुंचेंगे आसमान तक नहीं हम जब, पहुंच सकते? नहीं पहुंच ही नहीं सकते, पहले अच्छा अच्छा, आसमान तक ही नहीं पहुंच सकते। पहले आसमान तक नहीं पहुंच सकते, बेहतरीन हो गया। चले, तो फिर ये अल्लाह ने जो आसमानों को और जमीन से आसमान उठा के ऊपर ले गया और उसके अंदर इनविजिबल पिलर्स लगा दिए, यानी ना देखने वाले पिलर्स लगा दिए, और फिर अल्लाह कहता है मैंने खुद थामा हुआ है, होल्ड किया हुआ है जमीन को और आसमान को। ये कैसे होल्ड किया हुआ है? अल्लाह के हुक्म से होल्ड है, अल्लाह के हुक्म हुक्म से तो कर कुछ भी नहीं दिया। होता। अल्लाह के हुक्म से तो कुछ जी, भी नहीं होता। इमाम मेरा स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, साहिल भाई का उसका स्क्रीन बैलेंस के लिए कुछ तो जुगाड़ किया होगा, क्योंकि जुगाड़। देखिए अल्लाह आप जिस जुगाड़ तरह से किया। जमीन दिखा रहे हो ना, अल्लाह जुगाड़ किया। अल्लाह बता गया यार, यार बहुत अल्लाह भी टिपिकल जुगाड़ी है यार। भारत स्क्रीनशॉट यार बनता है इस चीज का, स्क्रीनशॉट अल्लाह भी बनता जुगाड़ है। कैसे हो गया अरे यार? बाप रे बाप। ये बहुत फनी बंदा है यार। अरे हक है, हक है, हक है, एमडी हयात भाई पे हक है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। ये तो हयात भी पहले वाला पक्का जन्नती। कॉन्सेप्ट है। ये जो जमीन का आप दिखा रहे हो ना, ये तो पहले हमारे उलमा लोग मानते थे ऐसा। अब तो ये उसको आप नहीं भी तो मानते हैं। 7 लेयर ऐसे ही बता रहे हो। 7 आसमान है, 7 लेयर, उसके ऊपर जो अर्श है। हाँ, नहीं, गोल का भी हो सकता है ना 7 लेयर। अच्छा, गोल का अगर है, तो गोल गोल का के ऊपर इस तरीके से कुर्सी है। नहीं नहीं, इस तरह से कुर्सी नहीं है। कुर्सी तो पानी पर है। कुर्सी नहीं, देखे कुर्सी, कुर्सी नीचे है, सुने नीचे सुने पानी पे, नीचे पानी पे है। आसमान पे सुने नहीं, सुने नीचे पानी पे कुर्सी। कुर्सी अरे पानी। यार, वो अल्लाह का अर्श पानी पर ही है ना, तो कुरान के अकॉर्डिंग। अल्लाह का तख्त पानियों अर्श, पे है ना? देखे अरे अर्श जो है ना, बाप रे गिर बाप। सकती है भाई। देखे अर्श, कुर्सी को अर्श नहीं कहते हैं अरबी में। कुर्सी का कुछ अलग ही नाम है। कुर्सी क्या है अर्श, अलग? अर्श जी, किसको कहते हैं? अर्श को अर्श कुर्सी नहीं कहते बोलते हैं। भाई। नहीं, अर्श अर्श कुर्सी को नहीं कहते हैं। कुर्सी का वर्ड बाकायदा कुरान में आया है। कुर्सी यू हाँ समावाती वल अर्द। हाँ, कुर्सी तो अलग है ना, अर्श भी आया है। हाँ, अल्लाह तो कुर्सी पे नहीं कुर्सी है। किधर है? अल्लाह देखे कुर्सी पे नहीं है। कुर्सी, देखे 2 लफ्ज अल्लाह आया है खुद अरबी में। कुर्सी भी आया हुआ है, अर्श भी आया हुआ है, तो एक ही अल्लाह चीज के का अर्श 2। के पर ऊपर अल्लाह बैठा की है कुर्सी अर्श है ना? पर। फर्श पे। नहीं यार, देखे अल्लाह ने बताया कि पानी पर है अल्लाह का अर्श। और पानी के जब अंदर कुर्सी मछली पर है। बैठा नहीं तो कुर्सी बनाई क्यों? नहीं, और पानी के अंदर मछली है, राइट? अच्छा, वो पानी सूरज के पे जैसा सजदे पे बोट बिल्कुल होती है, पानी पे जैसा बोट होती है, वैसा अर्श है क्या? वो नहीं, नीचे डूबता अर्श नहीं है? नहीं, अर्श अर्श उसको कहते हैं। देखे अर्श उसको कहते हैं, निजाम चलाने के लिए जो चीज शय की दरकार होती है, जो चीज की दरकार होती है, उसको अर्श कहते हैं। हम्म। हाँ, तो वो चीज है सुम्मस्तवा पानी अलल पर। अर्श। सुम्मस्तवा अलल अर्श जब अल्लाह कहता है, जी, तो क्या मुराद है इससे? अल्लाह जी, अर्श उसका पर तर्जुमा मुस्तवी करे हुआ। हाँ, अल्लाह अर्श पर, हाँ, सुम्मस्तवा अर्श पर अलल मुस्तवी। अर्श। हाँ हाँ, अलल हाँ मतलब जब पर हो जाएगा। हाँ, तो हाँ उस पर जो है कि अल्लाह मुस्तवी हुआ, हाँ इसका मानी क्या होगा? हाँ, बताओ। हम्म, हम्म। देखे मान लो कि एक बादशाह है। बादशाह। हाँ, ओके। देखे ना, सुने, एक बादशाह हाँ, है, उन्होंने एक तख्त बनाया। ओके। उस पर वो
बैठा या उस पर वो काबिज हो गया, ये कह सकते हैं। तो इसका माना हमारा उलमा लोग ले लिया कि उस कुर्सी बनाया और उस पर बैठ गया, लेकिन नहीं, उसका आप मानी वो अपना नहीं होता माना है बताओ ना, आप जी। बताओ। उस पर काबिज होना। काबिज होना मतलब क्या है? बैठना? नहीं, बैठना नहीं। क्या है काबिज का माना, मतलब लेटना। क्या है वो बताओ। सुमस्तवा अलल अर्श। हाँ, कौन सा अल्फाज से आपको समझाया जाए कि उस यही प्रॉब्लम है, दिक्कत खड़ा है। होना, लेटना, हाँ बैठ देखिए, जाना। काबिज होना मतलब नहीं क्या है? अरे यार एमडी हयात भाई, इतने आप जो है लॉजिकल इंसान हो, ये कौन सी जगह पे आप फंस गए हो, कौन सी लाइन में आ गए हो आप? जी, काबिज होना क्या मतलब तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं उसका समझ अल्फाज रहे ना हम, इसके मुझे लिए तो पूछ रहा हूं मैं। काबिज होना मतलब क्या? अर्श पे कैसे काबिज हुआ अल्लाह? अबे बाथटब की तरह जो प्लास्टिक का तैरता रहता है ना मा- पानी के ऊपर, कभी वाटर पार्क जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, वो ट्यूब बोलते हैं ना कुछ उसे। अल्फाज तो था, लेकिन मेरा जहन से शायद उतर रहा है। मान लो कि कोई इंसान है कितना मनवाओगे और यार? मनवाने के चक्कर में तो पूरा खेल बिगड़ा है। अल्लाह हाँ, वो तो वाटर पार्क बिगड़ की ही तरह रहा है, ऊपर किसी चीज के बैठा हुआ झूल वो रहा है। बिगड़ रहा है। अगर जवाब नहीं दे सकेंगे तो फिर आपको तो कहा था मैंने कि आप लोग का साथ भी देंगे। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, तो इस चीज में फंसे क्यों? निकल जाओ ना यार, आधा अधूरा क्यों खेल रहे हो? नहीं निकलेंगे, लेकिन पहले क्लियर तो होने दो। आप लोग जैसे क्लियर हो गए हो, हमको भी क्लियर होने हाँ, दो। तो और क्या या बचा नहीं है? तो देखो आपके सामने जो है, देखिए, सुम्मस्तवा अलल अर्श कहता है अल्लाह, ठीक है? अल्लाह जो है वो अर्श पे मुस्तवी हुआ, ठीक है? तो भाई एक, और अर्श के बारे में कहा जाता है कि ये 7 आसमान के ऊपर है ना? हम्म तो मतलब आपके हिसाब से 7 आसमान है, उसके ऊपर एक अर्श है कोई, ठीक है, एंटिटी, उसके हम्म ऊपर अल्लाह की कुर्सी है, और अल्लाह जो है उस पे मुस्तवी हुआ है। मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना ये है कि अल्लाह आपके ने मानने से नहीं चलेगा ना, ज, अल्लाह ने जो बताया वो मानने से चलेगा। देखिए, जमीन बनाया, जमीन के दूर में ले ले या ऊपर में ले ले, उन्होंने जो है कि आसमान बनाया, कई एक आसमान बनाया। पहले आसमान तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन इस जमीन पर जो पानी है, पानी को लाया गया। उस पानी अगर में जो है कि मेरे सुमस्तवा भाई अलल सुनो सुनो, अर्श। एक मिनट, यहीं देखो आपका ये लॉजिक फेल हो जाता। अगर आप आसमान से, जो अल्लाह 7 आसमान बता रहा है, उससे अगर आप लेयर मुराद ले रहे हो, और आप कह रहे हो कि पहले आसमान पे पहुंचा नहीं जा सकता, तो जो लेयर है आसमान पे, वहां तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते? ये लेयर से तो पार चला गया ना इंसान। मैं इसको तो नहीं ले फिर रहा हूँ, जो आप लेयर फिर दिखा आप रहे हैं कैसा ना। बोल सकते हो? आप लेयर मान रहे हो ना उसको, आपने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि वो लेयर है आसमान। नहीं, हम जो बताए थे वो हमारे उलमा के और हमारे, हाँ, हमारे उलमा का जो मानना है। मतलब जो पहले तो दूसरा बात था, लेकिन हमारे उलमा ये मान रहे थे, कुछ दिन के बाद इसको भी नहीं मानेंगे। अब आगे हाँ, अच्छा एमडी जी, हाँ, लेकिन अल्लाह का मेरा अर्श मानना है पानी कि के ऊपर पहला, है ना? अल्लाह नहीं, का अर्श पानी के पानी, ऊपर है ना? जी हाँ, मतलब बिल्कुल है। तो आसमान के ऊपर अल्लाह के पहले नबी जब पानी है। अल्लाह से मिलकर आए तो क्या स्विमिंग करते हुए गए थे क्या उससे नहीं, मिलने? इस जमीन का बात हो रहा है ना भाई। इस जमीन पे जो पानी है उसमें अल्लाह ने अर्श बनाया, यानी कि निजाम चलाने वाली जो चीज का दरकार था उसको अल्लाह ने अर्श कहा, और उस पर काबिज हो गया अल्लाह। जब तो अल्लाह मतलब यानी कि अभी जमीन उसमें की अल्लाह जो साहिल है आसमान भाई, में जमीन पे बैठा है काबिज है, तो तहज्जुद के वक्त अल्लाह हाँ जमीन पे आसमान काबिज से है। कैसे उतरता है? हाँ, जमीन पे काबिज है, उसमें पकड़ बनाए आपके हुए हैं। आपके ऊपर भी काबिज है, मतलब अल्लाह कब्जा करके बैठा है, अल्लाह आपके ऊपर भी, जमीन के जी, ऊपर। यार एक हाँ, अल्लाह छोटी सी पूरा डुबकी बात यहाँ पे मारते वक्त मुझे तहज्जुद याद के आ वक्त रही है। पहले आसमान पर आता है। एडम को कुछ साहिल ऐड भाई, करना है? साहिल भाई थोड़े से पैसा दोगे आप? बुराक खरीदना है 7वें आसमान पे जाने के लिए। यार एक छोटी ओ सी भाई, बात और मुझे बुर्राक याद मनी करनी है। बिजली आपने क्या होता कि है, अल्लाह, बिजली नहीं खरीद सकते हो ना। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अल्लाह में मोहम्मद साहब बिजली पे बैठ के गए थे, राइट? आई करंट नहीं लग के जले क्वेश्चन है नहीं? आपसे। तुम ये बैठ सकते हो बिजली पे भाई। फिर वहां पे चले गए। अच्छा अरे तो यार ये बिजली देखिए, में छोड़ ये जाओगे चिपक के।